प्रिय छात्रों, कल हमने खोया हुआ आदमी इस पाठ के बारे में पढ़ाई किया है। खोया हुआ आदमी गांव के किनारे कुछ दलित और मुसलमान के घर थे। गांव में रहने वाले ऊंची जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। उस समय खोया हुआ आदमी ने मुसलमान और दलितों के साथ क्या बनाया? मैत्री बनाया और मित्रता कर ली। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता, उनके कर्तव्य समझता, उनके अधिकारों के बारे में उन्हें बताया। देखते ही देखते गांव में रहने वाले दलित लोग अपनी हक की मांग की। वे उधर गांव में बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी का समझने का असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर ईद, दिवाली, होली मनाने लगे। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद दूर करने में खोया हुआ आदमी का भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए और कोई भी विवाद होता भी वे एक जगह बैठकर वहाँ आपस में निपटा लेते। उसके आने में गांव में और एक बदलाव हुआ। सबसे पहले गांव में स्त्रियों का दशा ठीक नहीं थी। खोया हुआ आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों के जातियों के खिलाफ एकजुट हो गए। खोए हुए आदमी के समझने का असर भी था। धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध होने वाला अत्याचार कम होने लगा और उन्हें भी समाज में सम्मान मिलने लगा और वे भी क्या करने लगे? बड़ों के साथ महत्वपूर्ण बातें करने लगी। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। गांव में खेती की जमीन तो थी, लेकिन गांव में अच्छा बीज लोगों को गांव में अच्छा बीज नहीं मिलता था और खाद भी नहीं मिलता था। उस समय खोया हुआ आदमी ने लोगों को प्रेरित किया। क्या प्रेरित किया? गांव वालों ने एक अच्छे बीज और जैविक खाद का दुकान खोल लो। वह खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव लोग भी खूब परिश्रम करने लगे। खोया हुआ आदमी के आने पर गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। गांव का तालाब मछलियों से भर दिया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी और मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने उन सबका श्रेय खोया हुआ आदमी को दिया। उन्हें लगा कि जैसी उपस्थिति में बरकत थी, जब से खोया हुआ आदमी हमारे गांव में आया है, हमारा उत्पन्न वृद्धि हो रहा है। ऐसे लोगों को लगा। धीरे धीरे वे पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया और पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उनके प्रशंसक बन गए। इतना बताया था। आगे कैसे देखो। शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसक में बदल गए। शुरू में कुछ लोग खोया हुआ आदमी को प्रश्नवाचक निगाह से देखते थे। ಆರಂಭದೊಳಗ ಮೊದಲ ಊರಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಯ್ಯ ಹುವ ಆದ್ಮಿ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರು। खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय व उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी प्रशंसकों में बदल गए। ಅದಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಯ್ಯ ಹುವ ಆದ್ಮಿ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು। ಮುಂದೆ ಆ ಕೊಯ್ಯ ಹುವ ಆದ್ಮಿಯ ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅವನ ಹೃದಯ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸನೀಯವಾಗಿತ್ತು। ಅವನ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗದಿ ಸರಳ ಸಹಜವಾಗಿತ್ತು। ಅವನ ಹೃದಯ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಲೋಚಕರು ವಿಮರ್ಶಕರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೊತೆಗಾರರಾದರು ಅಥವಾ ಪ್ರಶಂಸಕರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಜನರು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವನ ಸ್ವಭಾವ, ಅವನ ಕೆಲಸ, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರಳತೆ
ಸಹಜತೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು ಸಹಿತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वह आसानी से समस्याओं को हल ढूंढ लेता है. लोगों को लगता था ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಏನು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಕಿ ಏನಂದ್ರೆ उसके पास कोई जादुई शक्ति है ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾದೂ ಶಕ್ತಿ ಅದ ಕೈ ಚಳಕದ जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತಾನ, ಹೊಡೆದೋಡಿಸ್ತಾನ, ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಂದ್ರೇನು ಬಿಡಿಸೋದು. ಅಲ್ಲಾಂದ್ರೇನು ಬಿಡಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಕೈಚಳಕದ ಜಾದು ಅದ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾನ. हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया. हालांकि अंद्रेनु हालांकि ಅಂದ್ರೆ ಆದರೂ ಅನ್ನೋದು. हालांकि आदर हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंडन किया. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಈ खोया हुआ आदमी ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಖಂಡನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು, ವಿರೋಧ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪ. वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था. वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था. ಅವ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಕತ್ತ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೈಚಳಕಿಲ್ಲ, ಜಾದು ಇಲ್ಲ, ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜನರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ. इस तरह होता तो शुरू में कुछ लोग खोए हुए आदमी को प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे और खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी प्रशंसक बन गए. ಆರಂಭದೊಳಗ ಈ खोया हुआ आदमी ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಂತ ಊರಾಗಿನ ಜನರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು, ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ खोया हुआ आदमी ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಅವನ ಹೃದಯ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವನ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜ ಸರಳ, ವ್ಯವಹಾರದೊಳಗೆ ಸಹಜತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ ಇತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲು ಏನೋ ಬದಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರ ಮುಂದೆ ಅವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. लोगों को लगता था कि खोया हुआ आदमी के पास कोई जादू की शक्ति है. ಊರಾಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಈ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ खोया हुआ आदमी के पास कोई भी जादू की शक्ति है. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೈಚಳಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾದೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. जिससे वह आसानी से समस्याओं के हल ढूंढ लेता है. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಕೈಚಳಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಜಾದೂ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರಾನ ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. हालांकि खोया हुआ आदमी ने इसका खंडन किया. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಾದೂ ಇಲ್ಲ, ಕೈಚಳಕಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತದ, ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತದ. वह हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था. ಅವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಳಗೆ ಸಫಲತೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನಿದೆ ಇದು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ದ. वो लोगों से कहता आप सबके पास भी वही शक्तियाँ हैं, खुद को पहचानो. वो लोगों से कहता वहाँ जनರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ तुम्हारे पास भी इस प्रकार की एक शक्ति है, तुम भी उसे खुद पहचानो. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಂದ್ರೆ सबके पास वही शक्तियाँ हैं, ಎಲ್ಲರಂದ್ರೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಿರ್ತದ. खुद को पहचानो, ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ वो लोगों से कहता वहाँ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದ आप सबके पास भी वही शक्ति है, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಅದ. खुद को पहचानो, ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಐತಿರೋ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡ್ಕೋದ್ರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगाओ, जोड़ो और जोड़ो.
ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ अपनी ऊर्जा को ऊर्जा ಅಂದ್ರೇನು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಹೊಂದಿಸಿರಿ ಜೋಡಿಸಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया इस तरह खोया हुआ आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ खोया हुआ आदमी ಜನರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬದ लोगों में नया जोश नया उत्साह आ गया लोगों में नया जोश नया उत्साह आ गया ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಹುರುಪು ಹುಮ್ಮಸ उत्साह ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಾಕ ಶುರು ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು वह लोगों से कहता क्या कहता तुम्हारे पास भी इस प्रकार की शक्तियां हैं तुम खुद पहचानो ಅವ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ अपनी ऊर्जा रचनात्मक और सकारात्मक कामों में लगे और जुड़ो और जोड़ो ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಲುವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ खोया हुआ आदमी ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬ್ತಾರೆ इससे लोगों में नया जोश और उत्साह आ गया ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆನಂದ ಸಂತಸ ಹುರುಪು ಬರ್ಲಕ್ಕ ಶುರುವಾಯಿತು ನೋಡ್ರಿ पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा ಆದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ದಿನ ಬಂತು पर अंत ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಂತು एक रात मौसम बेहद खराब हो गया एक रात मौसम बेहद खराब हो गया ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಖರಾಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ ಖರಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಹಾಳಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ವಾತಾವರಣ ಕೆಟ್ಟಿರ್ತು एक रात मौसम बेहद खराब हो गया ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಿನ ಆಯಿತು ಕೆಟ್ಟಿತು बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी नोड्री बादलों की भीषण बादल अंद्रेनु मोಡ बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी ಮೋಡಗಳ ಒಂದು ಗದ್ದರಿಸುವಿಕೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಮೋಡಗಳ ಗುಡುಗಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಮಿಂಚಲಾತು ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ದರಿಸುವುದು ಮಿಂಚುವುದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಶುರುವಾಯಿತು तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಲವೊಂದು ಚೌಂದಿಗೆ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಪ್ರಕಾಶ ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಕಿರಣಗಳು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೌಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಗು ಬೆರಗಾಗೋದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಬೆರಗಾಗೋದು हाँ तभी कई सूर्यों के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया ಅವಾಗ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಹಗಲಿನೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಕಂಡಂಗೆ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯನ ಗತ್ತಲೆ ಬೆಳಕು ಕಂಡಂಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭ್ರಮೆ ಅನಿಸ್ಲಾಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದೊಳಗೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಜೋರಾಗಿ ಎತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು पर अंत में वह दिन भी आ पहुंचा ಕೊನೆಗೆ ಆ ದಿನನು ಒಂದು ದಿನ ಬಂತು एक रात मौसम बेहद खराब हो गया ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟಿತು बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी ಮೋಡಗಳ ಒಂದು ಗದ್ದರಿಸುವಿಕೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚುವುದು ಇತ್ತು ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೇನು ಆಕಾಶದ ಮೋಡ ಬಂದಿತ್ತು ಮೋಡ ಬಂದ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ದರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಿಂಚುವುದು ಶುರುವಾಯಿತು तभी कोई सूर्य के चौंधिया देने वाले प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಗಲಿನ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿನ ಸಹಿತ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗಲು ಕಂಡಂಗೆ ಭ್ರಮೆ ಅನಿಸಲುತ್ತಿತ್ತು फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कई बिजली गिरी फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कई बिजली गिरी इना ಮತ್ತೇನದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಜ್ರಪಾತ ಅಂದ್ರೇನು ಜೋರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ದರಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ
ಭಯವನ್ನು ತರಿಸಿತು. फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कई बिजली गिरी. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಂಜಿಕೆ ಬರುವಂತ ಗದ್ದರಣಿ ಅಥವಾ ಗದ್ದರಿಸುವುದು ಗುಡುಗು ಶುರು ಆಯಿತು. ಊರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಡ್ಲು ಬಿದ್ದು, बिजली गिरी अंद्रेನು ಸಿಡ್ಲು ಬಿಡೋದು. लोग अपनी सांसों की धुक धुकी के बीच अपने घरों में दुबके हुए थे. लोग अपनी सांसों की धुक धुकी के बीच अपने घरों में दुबके हुए थे. ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದೊಳಗೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತು ಅಥವಾ ಧುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತಾವ ಹೊಗೆ ಬರ್ತಾವ. ನೋಡ್ರಿ, लोग अपनी सांसों की धुक धुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे. ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆಯ ಒಂದು ವಾಸನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದೊಳಗೆ ಹೊಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಡಗಿ ಕೂತಿದ್ರು, ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ರು. सारी रात मौसम बोराया रहा. सारी रात मौसम बोराया रहा ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಅಂಜಿಕೆ ಬರುವಂತ ಹೆದರುವಂತ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಬೋರಾಯ ಅಂದ್ರೇನು ಹೆದರು. ಸಾರಿ ರಾತ್ ಮೌಸಮ್ ಬೋರಾಯ ರಹಾ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು, ಹೆದರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. लोगों का कहना है कि उस रात गंध की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी. लोगों का कहना था कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी. ಜನರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಧಕದ ವಾಸನೆ, ಗಂಧಕ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಗಂಧಕದ ಒಂದು ವಾಸ, ಗಂಧಕ ವಾಸ ಜೋರ ಅಂತ ವಾಸ ಊರೊಳಗೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ಬ್ಯದ. और मकानों की खिड़कियों दरवाजों की झिरियों में घुसकर वह सभी घरों में समा गई. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಧಕದ ವಾಸನೆ ಮನೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇರದ. ಅದ ಕಿಟಕಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಗಿಲುಗಳ ಒಂದು ಫಳಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಬಾಗಿಲು ಜಿರಿಯು ಅಂದ್ರೇನು ಬಾಗಿಲ ಕಿಟಕಿ ಮದಕಿರುವಂಥ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಗಂಧಕದ ವಾಸನೆ ಸೇರಿತ್ತು. बाद में पता चला कि शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था. बाद में पता चला ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತಾಯಿತು, ಏನಾಗಿ ಗುರುತಾಯಿತು, शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था. ಮುಂಜಾನೆ ಗುರುತಾಯಿತು ಅವಾಗ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಸರಿಸಿ ಗಂಧಕದ ವಾತಾವರಣ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಸೇರಿತ್ತು ಅವರು ಮದುವೆ ಗುರುತಾಯಿತು. ನೋಡ್ರಿ ನಾವಿಷ್ಟು. फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी. ಅದಕ್ಕೆ ಆವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಮಾಡು ಬಂದಿತ್ತು, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಸುರಿಯಿತು. ಆವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಹರಳು ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಂಧಕದ ವಾತಾವರಣ ಏನಾಗಿತ್ತು ಪಸರಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಗದ್ದರಣಿ ಜೋರಿತ್ತು, ಗದ್ದರಿಸೋದು, ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಜೋರಿತ್ತು. ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಡ್ಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದು. लोग अपनी सांसों की दुख दुखी के बीच अपने अपने घरों में दुखे हुए थे. ಜನರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ, ಸಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ಕೊತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊಗೆ ಉಸಿರಾಟ, ಹೊಗೆ ಸೇರಿತಲ್ಲ ಕಡೆ ಆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೋದು ತಲೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ರು. ಸಾರಿ ರಾತ್ ಮೌಸಮ್ ಬೋರಾಯ ರಹಾ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಿಕೆ ಬರುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी. ಜನರಿಗೆ ಅನಿಸಲ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಗಂಧಕದ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರದ ಪಸರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. और मकानों की खिड़कियां दरवाजों की झिरियों में घुसकर वह सभी घरों में समा गई. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಸಂಧಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಸಂಧಿ, ಆ ಸಂಧಿಯಿಂದ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಂಧಕದ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತು. बाद में पता चला कि यह शहर के कारखानों में गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था. ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಗುರುತಾಯಿತು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಫೋಟದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಧಕದ ವಾಸನೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ಉಳಿದು ಮಾತು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ.